کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا. تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا. ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی، جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا. وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا. اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے، پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے، جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی. تو میرے ناقص علم کے مطابق واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے، سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے، ایک عام فہم بندے تک، امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا. 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 1979 عیسوی. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کریں، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے، اور یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت. جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے. نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں، تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے. آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں. لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے، حسین بننے کی کوشش کریں گے، آپ کا گھاٹا اتر جائے گا. سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے. سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے، خوب نمازیں پڑھیں، متھے بھی گھسا دیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آگے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، خلافت کا نظام قائم ہو، اس پہ بات نہ کریں. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی. اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں، انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے، اس کے پیچھے مولانا مودودی ہے. اخوان المسلمین وال جو جماعت ہے، اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی. تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں، اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں. اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے. 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں. لاجواب کتاب ہے، اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی، انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے. ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ اتنے جاہل ہیں، غلط پراپوگنڈا کیا. وہ کتاب پڑھی، خلافت اور ملوکیت. اور وہ کتاب بھائی انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے، ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا، وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا. اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی، اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ،
जिन से उन्होंने ये सारे वाकयात लेकर उसको एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ नकल किया, और जहां जहां उस कॉन्टेक्स्ट में अहादीस आई उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबों के भी हवाले दिए, और उसमें जो कमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कर दी, वो मैं आगे बता देता हूं। और वो 7 किताबें कौन सी हैं वो आप सुन लीजिए, क्योंकि अरबी जुबान के अंदर लिखी गई है, मौलवी उसका तर्जमा ही नहीं थे होने देते। अभी भी बहुत कम किताबों का इनमें से तर्जमा हुआ है, वरना मौलवियों के पोल खुल जाएंगे, ये रोटी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पहली इस्लाम की तारीख जो अहले सुन्नत में इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, हमारे इस्लाफ में से तारीख तबरी उन्होंने लिखी। ये अहले सुन्नत के इमाम तबरी हैं, एक अहले तशय्युअ के भी इमाम तबरी हैं, ये अहले सुन्नत के इमाम तबरी इब्न जरीर, जिनसे इब्न कसीर ने सब कुछ नकल किया। दूसरी किताब जो है अल-इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी, कमाल किताब लिखी, अक्सर हवाले मौलाना मौदूदी ने इस किताब से दिए। तीसरी किताब तारीख दमिश्क, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी उनकी। चौथी किताब उसुदुल गाबा, 8000 सहाबा इकराम अलीम रिदवान के हालात जिंदगी इसमें जमा किए गए। शुक्र है ये तर्जुमा हो गया, 3 जिल्दें मोटी मोटी ज़ख़ीम जिल्दों में 8000 सहाबा इकराम अलीम रिदवान के हालात जिंदगी इस किताब में है। उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 630 हिजरी, ये उनकी किताब है। पांचवी किताब है तारीख इब्न कसीर अल-बदाया वन नहाया, बड़ी मशहूर किताब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 774 हिजरी। और छठी किताब तारीख इब्न खल्दून, इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 808 हिजरी उनकी। और सातवीं किताब अल-असाबा है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी, जो अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस के यहाँ मुत्तफिका तौर पर बुजुर्ग माने जाते हैं। ये तमाम लोग, इन तमाम किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे पूरे रेफरेंसेस दिए हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि जो लोग रद्द करते हैं वो खिलाफत और मलूकियत का रद्द करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये रद्द किनका हो रहा है। उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और मौला मौदूदी बेचारे को कहते हैं लानतुल्लाह अलैह, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये 2 नंबर पॉलिसी है। तो पंजाबी में ही इसकी सही ट्रांसलेशन हो सकती है कि चोर ना मारो, चोर दी मां को मारो। पहले चोर को बाद में मारा जाए, पहले उसकी मां को मारे जिसने चोर को जन्म दिया। तो पहले इन सारे बुजुर्गों को लानती और ये सब कुछ डिक्लेयर करेंगे अगर इतने जुर्रतमंद है, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, और फिर आए सामने। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस भी बयान की। और इस किताब का जो मुकदमा है तकरीबन 1.5 सफ़े का है। उसमें आपको इंटेंशन पता चलेगी कि किताब क्यों लिखी जा रही है। जो उन्होंने प्रीफेस उसका दिबाचा लिखा है, और उन्होंने कहा कि मैं आज के एक नौजवान मुसलमान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी बनाई मेहनत सिर्फ 30 साल के बाद उस गलत डगर पर चल पड़ी कि आज तक उससे छुटकारा मुमकिन नहीं, जबकि हजारों सहाबा उस वक्त जिंदा थे। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत जो है ये 30 साल के बाद ही एक गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ गई। वो क्या असबाब थे? अब ये कौन खोले? उन्होंने खोला, अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई ये किसी पढ़े लिखे मुसलमान का पहला सवाल यही हो सकता है। और उन्होंने ये किताब 1386 हिजरी में 1966-67 सदर अयूब की जब मलूकियत थी उस दौर में उन्होंने लिखी। जब लोगों ने कहा कि जी ये देखें जी, उसको भी ये मौलवी सारे अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा देखें जी यजीद को भी तो माना हुआ है और उनसे पहले भी और बाद में भी इतने इतने बड़े बादशाहों को कबूल किया उम्मत ने, तो सदर अयूब में कौन सी बुराई मौजूद है। तो फिर मौला मौदूदी ने किताब लिखी कि हुसैन किधर गया, हुसैन भी तो है ना। फिर उन्होंने मजबूरन ये किताब लिख के उम्मत को हक नंगा करके बता दिया। और फिर उन्होंने लिहाज किसी का नहीं किया, जो जो बात आती थी एहतराम के दायरे के अंदर वो लिखते चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह।